इन्हें साडे अग्रवाल धर्मशाला के एक्स प्रधान जिन्होंने अपनी कमेटी के बहुत ही वधिया काम किए और नाम किया और पछाण भी बनाई। अज उन्होंने तो 3 सवालों के जवाब लै रहे हैं भी जी हुण अग्रवाल प्रबंधक कमेटी है जी इन्हां दियां जिहड़ियां इलैक्शन ने ये इलैक्शन इलैक्टेड होने चाहिए ने सर्वसम्मति नाल, जिवें आपां कहने आ भी आपां किसी बंदे नूं सर्वसम्मति नाल बना देना चाहिए। तो तीसरे नंबर के उत्ते जिहड़ा करोना दे भी 1.5 साल जिहड़ा खराब होया क्या वो 1.5 साल दे देना चाहिए? तुहाडे अपना प्रधान जी तुहाडे की विचार ने? महाराजा अग्रसेन जी की जय, गौ माता की जय। मैं अमित सिंह दा अग्रवाल समाज का अंग, अग्रवाल समाज का सेवादार। जो तुसी गल प्रवीण शर्मा जी गल पूछी है, देखो हर एक इंसान के अपने अपने विचार ने, लेकिन मैं साडियां समाज दीयां जे संस्थावां अग्रवाल सभा, अग्रवाल गौशाला ते अग्रवाल धर्मशाला शहर समाने ही लीड कर रही ने, शहर समाने के अगे ने। सानू ये फख्र महसूस होंदा है भी असीं अग्रवाल समाज के जन्म लिता। हमेशा तो ये सोच रही जब तक मैं पिछले 10 साल तो समाजिक जीवन के आया भी अग्रवालों का झंडा शहर समाने के बुलंद रहे, बुलंद करने वास्ते ही आवाज़ उठाई है। हमेशा असी अग्रवाल समाज को अगे लैके जाने वास्ते आवाज़ उठाई है, लेकिन ये नहीं है भी असी अग्रवाल समाज की एक अंग है, अग्रवाल समाज की एक पार्ट है, असी बाकी समाज तो अड हो गए। सारा शहर समाना साडा इकट्ठा है। जिहड़ियां भी साडियां संस्थावां ने उहदे च चाहे कोई भी किसी किस्म की भी सेवा हो रही है, सारा शहर समाना अपना योगदान पाता है। जिहड़ी गल तुसीं पूछी है इलैक्शन वाली, ये एक प्रोसैस चलिया लगभग पिछले 25 साल तो बहुत अच्छा प्रोसैस चल रहा है। ठीक है, कमियां हर एक चीज़ से होंदियां, कमियां दूर कीतियां जा सकती हैं, लेकिन जो एक सिस्टम समाज ने बनाया, साढ़े बजुर्गों ने, साढ़े पुरखा ने, जिहड़ी पिछली पीढ़ियां ने या पिछले 25 साल पहला जो भी समाजिक जीवन के विच लोग अगे सीगे, साढ़े बजुर्ग अगे सीगे, उन्होंने जो एक पॉलिसी तहत ये इलैक्शन निर्धारित किए तो वो मैनूं तो यह लगता भी बहुत चंगी गल है। इलैक्शन के नाल ही ये प्रोसैस होना चाहिए कि कोई भी बंदा सेवा करनी चाहता है तो वो अगे आवे, अगे आके अपनी सेवा करे, इलैक्शन लड़े। साडा देश भी डेमोक्रेटिक देश है, डेमोक्रेसी सब तो बड़ी वर्ल्ड की सब तो बड़ी डेमोक्रेसी। ये तो कोई गल नहीं है भी इलैक्शन नहीं होने चाहिए, मैं तो यह समझदा इलैक्शन होने चाहिए। तो ये दसो भी जेड़े जिवें आपां कहने भी करोना दे विच जिहड़ा समा है 1.5 साल का वो जिहड़ा खराब होया, क्या वो देना चाहिए? देखो ऐसा है, कोई ना कोई इस प्रोसैस के विच कुछ ना कुछ चली जाना है। किसी को कोई प्रॉब्लम होनी है, किसी को कुछ प्रॉब्लम होनी है। जो एक समाज ने, साढ़े अग्रवाल समाज ने एक प्रोसीजर बनाया है, जो कानून बनाया है, तो वह कानून के तहत ही इलैक्शन होने चाहिए ने। कानून के तो ऐसी कोई प्रोविजन ही नहीं है भी टाइम एक्सटेंड किया जा सकता। कोई भी ऐसी प्रोविजन नहीं, कोई भी ऐसी ला नहीं है, कोई भी ऐसा नॉर्म नहीं है। लेकिन मेरी जाती तौर पर भी यही गल है कि भी कोई टाइम अगे पिछे करने का कोई मतलब होना नहीं चाहिए। जो ड्यू हो गया वो इलैक्शन होने चाहिए ने। किसी भी टाइम किसी इंसान को या किसी भी सेवादार को प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम वो जाती हो सकती है। कोविड का टाइम से एक डिफरेंट टाइम से चीज़ा बंद नहीं हुई, स्लो जरूर हुई ने, लेकिन काम तो पिछले टाइम के जीवन जी ने अपनी टीम के नाल किते ही ने। हुण जिहड़ी भी नवी टीम आवे, चाहे जीवन जी आने या कोई होर आवे, उन्होंने अपने टाइम के मुताबिक समा मिलना चाहिए। इलैक्शन टाइम पर होने चाहिए। वार्डबंदी तो तुसीं की कहोगे? जिवें किसी वार्ड दे 100 वोटां ने, किसी 200 वोटां ने, किसी 600 वोटां ने। नहीं, इन्ना फर्क नहीं है, मतलब 5-7% की वेरिएशन हो सकती है। वो भी टाइम के नाल चेंजिज आ गई। वार्डबंदी बहुत लंबे टाइम तो हुई है। किसी वार्ड के पॉपूलेशन ज़्यादा बढ़ गई, किसी घट है, लेकिन फिर भी ये कोई मोडिफिकेशन होने वाली है। लेकिन ये मोडिफिकेशन प्रवीण जी शायद थोड़ा इतना मतलब टाइम नाल हो सकती हैं। जो इलैक्शन बॉडी चुन के आऊगी वो अपना वार्डबंदी का अपने हिसाब नाल चेंज भी कर सकती है, एडलैस भी कर सकती है, इनू समतल भी कर सकती है, एक जिन्नियां वोटां हो जान। बट एक सब तो बड़ी गल है जी मैं पिछले एक लंबे टाइम तो महसूस करता, साढ़े समाज दियाँ, अग्रवाल समाज दियाँ 2 संस्थावां मुख्य रूप च ने, एक अग्रवाल धर्मशाला, एक अग्रवाल गौशाला। अग्रवाल धर्मशाला साडी परमात्मा के आशीर्वाद नाल निक प्रफुलित हो चुकी है। वो कोले हुण बहुत इनकम है, बहुत कमाई का साधन हो गया, बहुत उत्थे फंड्स ने। सानू ईवन कई बार ये सोचना पैंदा भी असीं फंड्स कित्थे लगाईए। दूजी संस्था है अग्रवाल गौशाला। अग्रवाल गौशाला दे विच इनकम का कोई सोर्स नहीं, लगभग 20-22 लाख की इनकम है। खर्चा हो गया है 1 करोड़ 10 लाख तो लैके 1 करोड़ 20 लाख तक का साल का। लगभग 90 लाख तो लैके 1 करोड़ के विच गौशाला जी लॉस जाती है। जिहड़ा ये लॉस कवर होंदा है सारे शहर समाने के दानी सज्जना के सहयोग के नाल कवर होंदा है। लेकिन मेरी सारे अग्रवाल समाज में एक अपील है भी ये 2 संस्थावां की एक बॉडी होनी चाहिए। इलैक्शन आने वाले टाइम ड्यू हो गए हैं, तो अग्रवाल धर्मशाला के नाल ही अग्रवाल गौशाला की भी जी कोई भी पद्धति या कोई भी प्रोसीजर बनाया जाए, अग्रवाल धर्मशाला के नाल ही अग्रवाल गौशाला में जोड़ा जाए, ताकि आने वाले टाइम के जो गौवां की सेवा है, देखो अग्रवाल धर्मशाला की इनकम नाल चल सके।
ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਮਾਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਹਲੇ 4 ਸਾਲ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਜੇ ਸਮਾਜ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਐਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰਵਾਲ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਨਵਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੋਈ ਬਣੂਗਾ ਆਪਣਾ ਅਗਰਵਾਲ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰਵਾਲ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਤਾਂ ਹੋਣ ਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਲੋਸ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟ ਆਊਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰਵਾਲ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟਿਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਨਪੋਜ ਆਇਆ ਜੇ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਨਪੋਜ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜਨਤਾ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੋਊ ਉਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਅਗਰਵਾਲ ਸਭਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਆਉਣ, ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਉਹ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਹ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 1.5 ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰਵਾਲ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਦਾ? ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਅਗਰਵਾਲ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਉਸਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰਵਾਲ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟਿਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਨਪੋਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਅਗਰਵਾਲ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰ ਸੈਨ ਕੀ ਜੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਵੀ ਅਨਪੋਜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੀਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਵੀ ਅਨਪੋਜ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਨਪੋਜ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੋ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮਾਜ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵਾੜੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ, ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਆ 1.5 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਗਰਗ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 1.5 ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕ ਕਰਿਆ, ਪਰ 1.5 ਸਾਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਬਾਉਂਡ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਵੰਡਿਆ, ਇਕੱਲੇ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਵੀ 1.5 ਸਾਲ ਕਰਕੇ 1.5 ਸਾਲ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ 1.5 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਗੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਵੋਟਾਂ, ਕਿਸੇ 50, ਕਿਸੇ 150, ਕਿਸੇ 300, ਕਿਸੇ 600 ਵੋਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 600 ਵੋਟ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ 100 ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ 300 ਨਾਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਹਿਨਤਾ ਨਾਲ ਤੇ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਹੋਏ ਨੂੰ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ 7 ਸਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਟਿਕਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਧਰ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਧਰ ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੋਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 200 ਵੋਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ 3 ਬੰਦੇ ਖੜ ਗਏ ਜਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਖੜ ਗਏ, ਬੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਓਪਨ ਵੋਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਗਰਵਾਲ ਭਾਈਆਂ ਲਵੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਅਗਰਵਾਲ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਗਰਵਾਲ ਭਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਰਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ? ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਓਪਨ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਲਵੇ ਜਾਣਗੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਤਦੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਓਪਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਟਿੰਕਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੋਹਤਵਰ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ MC ਵੀ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਗਰਵਾਲ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਟਿਡ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਨਪੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੇਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਅਗਰਵਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਐਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ, ਅਨਪੋ ਚੁਣੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 1.5 ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਅਗਰਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ 100 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ 250 ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ 600 ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 600 ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ 300 ਵੋਟਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ 100 ਵੋਟਾਂ ਦੇਤੀਆਂ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਜਾਂ ਜ਼ੋਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਨੇ, ਤੋਂ 10-20 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ 100 ਵੋਟ ਦੇ 500 ਵੋਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 500 ਵੋਟ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ 100 ਵੋਟ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਉਸ 100 ਵੋਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਰੇਸ਼ੋ 400 ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 400 ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁੜਿਆ ਵੀ ਅਗਰਵਾਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਔਰ ਅਗਰਵਾਲ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਮਿਤ ਸੀਏ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋ? ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸੰਸਥਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਰੱਖਣ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਅਮਿਤ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰਵਾਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਟ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਗਰਵਾਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਐਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੁਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੁਢਾਪੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-3 ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਜਾਣ, ਮਿਡਲ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੰਸੀਅਰ ਬੰਦੇ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਜਾਂ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਥਾ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਵਾਹਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਲੈਕਟਿਡ ਹੋਣ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ ਜੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਤਾਂ 500 ਵੋਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਾਰਡ 'ਚ 150 ਵੋਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ 100 ਵੋਟ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਮਾੜੀ ਜੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਉੱਦਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਜਗਿਰੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੀ ਚਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਗੀ।
ਜਿਹੜਾ ਅਗਰਵਾਲ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਣ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟਿਡ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਪਵਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਤਵਰ ਬੰਦੇ ਹੋ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ 3 ਸਾਲ ਦਾ, ਜੇ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਰਨਲ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ, ਉੱਥੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵੀ ਇਹ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਵੀ ਡੇਟ ਦੇਣ, ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਵੀ ਇੰਨੇ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੈਕਟਡ ਬੋਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਛੋਟੇ ਵਰਗ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਵਾਲੇ, ਵੀ ਇਲੈਕਟਡ ਬੋਡੀ ਬਣ ਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਬੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ 100 ਕਿਸੇ ਦੇ 100 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ 200, ਕਿਸੇ ਦੇ 300, ਕਿਸੇ ਦੇ 600 ਕਿਸੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਾਉਣੇ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਲੰਦਾ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਜਰਨਲ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, 2 'ਚ ਕਰਨਾ, 1.5 'ਚ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ, ਬਰਾਬਰ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਬਣਾ ਲੇਗੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਪੰਗਾ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਰਨਲ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕਮੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ 600 ਵੋਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ 100 ਵੋਟ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਰਡ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਮਿੱਤਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਟ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੇ, ਜਿਤਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਗਰਵਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਅਗਰਵਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਨਪੋਜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਨਪੋਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਾਓ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਟਰਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਵ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰਵਾਲ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ 13 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ 2 ਜਿਹੜੇ ਆਪਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇਸਰਾਜ ਜੀ, ਭਗਤ ਮੁਨੀ ਲਾਲ ਜੀ, ਔਰ ਭਗਤ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂ ਸਾਰੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਔਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ 'ਚ 500 ਨੇ, ਇੱਕ 250 ਨੇ, ਇੱਕ 300 ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਕਿਆ ਉਸ ਤਰਜ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਸਰੇਆਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਰਡਬੰਦੀ 'ਚ ਜਰਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਤਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਤੇ। ਨਹੀਂ, ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਸੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 1.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਮਾਨੇ ਦਾ ਮੰਦਿਰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਮੰਦਿਰ ਸਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਨੇ, ਮੂਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਅਯੋਧਿਆ 'ਚ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਚੁਣ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰਵਾਲ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਲੈਕਟਿਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਗਰਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1998 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ। ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਵੰਡੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰੇਸ਼ ਵੀਪਰ ਜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ? ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਭੋਗ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਣੇ ਆ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਹੁਣ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 100 ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ 200 ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ 300, ਕਿਸੇ 600। ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਵਕੀ ਨੰਦਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਅਨਪੋਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਅਗਰਵਾਲ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਹਰੇਕ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੇਟ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲ ਅਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਗਰਵਾਲ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੈਨਿਓਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਗਰਵਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਨਪੋਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ? ਅਨਪੋਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਅਨਪੋਜ ਆਵੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਣ। ਅਨਪੋਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਸ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਅਨਪੋਜ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਨਪੋਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੈਨ ਜੀ ਕੀ ਜੈ। ਅਗਰਵਾਲ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਇਲੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ 150 ਹੈ, ਇੱਕ 600 700 ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਗਰਵਾਲਾਂ ਦੀ 3500 ਵੋਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 250 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। 14 ਵਾਰਡ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਵੀ 250 ਪੌਣੇ 300 ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੋਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਭਾਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇਲੈਕਟਿਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਨਪੋਜ ਹੀ ਮਤਲਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿੱਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਜਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨਮੁਟਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਣਪੋਜੇ ਚੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਤਕਰਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸ਼ਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 1.5 ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘਿਆ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਟਾਈਮ 1.5 ਸਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਵੀ ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ। ਪਬਲਿਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰੀ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਭੋਗ ਤੇ ਕੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੇਨ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਦਾ ਸੋਰਸ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੁਟਾਵ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵਾਰਡ 'ਚ 100 ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ 600, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਨਾ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਨਵਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੀਆਂ 250-300 ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਵੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੱਚ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ 1.5 ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੁਟਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਦਾ ਸੋਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮਾਣਾ ਅਗਰਵਾਲ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਨਪੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਜੈ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਸਭ ਦੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਟਿਡ ਬੰਦਾ ਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਨਪੋਜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਟਰਮ ਜਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਗਰਵਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 1.5 ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਸਭ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਿਖੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ, ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਾਰਡ 'ਚ 100 ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵਾਰਡ 'ਚ 600-700 ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐ ਵਾਰਡ ਵੋਟਾਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਜਦ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆਇਆ? ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਓਪਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਂਦੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਚਲਾਵੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਟਰਮ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ।